الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، 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 الله أكبر. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى أعزني الله وإياكم. Pada pagi hari ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang gak mungkin bisa kita hitung. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berakidah dengan akidah yang benar, nikmat keamanan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang gak mungkin kita sebut satu persatu. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia, dunia tenggelam dalam kegelapan yang sangat pekat. Manusia hidup dalam kejahilian yang mencekam. Di antara mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, memohon kepada selain Allah, memohon kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat maupun madarat. Namun dengan bangga mereka merasa diri mereka berada dalam kebenaran. Bayangkan, begitulah manusia ketika fitrahnya telah mati dan akalnya telah buta. Kehidupan mereka dipenuhi kesialan dan firasat-firasat buruk. Perang berkobar karena perkara-perkara yang sepele. Tidak ada hukum, tidak ada nilai. Mereka memakan bangkai, meminum darah, meminum khamr, bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Anak-anak mereka dibunuh karena takut miskin.
bayi-bayi perempuan mereka dikubur hidup-hidup karena rasa malu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keadaan mereka di Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi gelap dan menahan amarah. Dan ketika ditanya tentang keburukan-keburukan yang mereka lakukan, jawaban mereka adalah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami mendapati nenek moyang kami melakukannya dan Allah yang menyuruh kami melakukan ini. Begitulah kebodohan diwariskan, keburukan dibungkus atas nama agama. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di tengah kegelapan itu ada jiwa-jiwa yang merasa gelisah mencari cahaya. Tidak semua orang pada saat itu kufur. Ada orang-orang yang masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah Zaid ibn Amr ibn Nufail, orang Makkah. Dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke negeri Syam sembari mencari kebenaran yang dia tidak temukan di mana-mana. Di tengah pencariannya, dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, seandainya aku tahu bentuk ibadah yang paling Engkau ridhoi, pasti aku akan menyembahmu dengannya ya Allah. Tapi aku tidak mengetahuinya. Kemudian beliau bersujud kepada Allah seorang diri di tengah padang yang sunyi. Adapun ahli kitab, mereka dahulu berharap dengan kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kemenangan dengan namanya. Namun ketika Nabi tersebut datang, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ketika kebenaran berdiri tepat di hadapan mereka, mereka malah berpaling dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Dan sebelumnya orang-orang ahli kitab selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan atas orang-orang kafir. Namun tatkala datang kepadanya mereka apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka kenal, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kegelapan yang begitu pekat, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat para rasul telah lama tiada, di saat manusia paling membutuhkan yang namanya cahaya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rahmatnya yang paling besar dan bumi pun bersinar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang terang benderang. Melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia dibawa keluar dari jurang kegelapan menuju cahaya yang tidak akan pernah padam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam adalah nikmat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Tidak akan pernah ada agama yang ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada agama sesudahnya yang mampu menandingi Islam. Umar ibn al-Khattab berkata, "Man lam ya'rifil jahiliyah la ya'riful Islam." Siapa yang tidak mengenal jahiliyah, maka dia tidak benar-benar mengenal Islam. Maka ketika kita tahu bagaimana manusia hidup tanpa Islam, barulah kita bisa merasakan betapa agungnya nikmat yang ada di tangan kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguh agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Allah sendiri yang memilih agama Islam untuk kita.
Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian, dan tidak ada pilihan lain selain agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Itu akidah kita dan tidak boleh ditawar. Yang lebih indah lagi, Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita telah sempurna pada hari ini. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang perlu ditambah, dan tidak ada yang perlu direvisi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidaklah datang untuk satu suku, satu ras, satu zaman. Islam hadir untuk seluruh manusia, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, dari yang punya jabatan ataupun tidak, dari orang yang sehat maupun orang yang sakit, dari ujung timur maupun ujung barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam itu agama yang mudah. Islam tidaklah membebani kita kecuali di atas kemampuan. Islam tidaklah membebani kita di luar batas kemampuan kita. Jika kita tidak mampu di beberapa hal, sebagian kewajiban pun bisa gugur di dalam Islam. Jika di dalam keadaan darurat, sebagian yang terlarang pun bisa menjadi boleh. Dan ketika seseorang terjatuh di dalam maksiat atau di dalam dosa, pintu taubat tidak pernah tertutup di dalam agama kita. Ia selalu terbuka, lapang, mudah dijangkau, tidak perlu perantara, tidak perlu modal apapun, hanya dengan menengadahkan tangan kita kepada Allah Azza wa Jal dan kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh mudahnya agama kita, agama Islam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam itu adalah agama ilmu dan agama amal. Islam membimbing manusia kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dua sayap yang dengannya manusia dapat terbang menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk. Maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Maksudnya adalah amal saleh. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah Azza wa Jalla memenangkan agama Islam di atas seluruh agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam adalah agama yang menjaga hak Allah dan hak hamba-hambanya. Islam berdiri di atas 3 tingkatan yang saling menopang. Ada Islam, iman, dan ihsan. Adapun Islam, di dalamnya ada 2 kalimat syahadat yang sering kita ulang-ulang dalam salat kita. Pondasi terbesar kita yaitu kalimat tauhid. Di dalamnya terkandung keikhlasan beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan keteladanan total kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salat, yang mana kita tahu salat adalah tiang agama, tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. 5 kali dalam sehari kita salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Islam tanpa didirikannya salat. Bukanlah seorang muslim yang meninggalkan salat. Kemudian ada zakat. Zakat mensucikan harta sekaligus jiwa. Ada juga puasa.
mendidik kesabaran dan mengkikis sifat-sifat yang rendah pada diri kita. Kemudian ditutup dengan haji. Ini adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat, sejajar tanpa pandang pangkat dan jabatan. Semuanya tunduk pada satu Tuhan, Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu tadi Islam. Kemudian ada yang namanya iman. Iman bukan sekadar pengakuan dari lisan saja, tapi iman adalah keyakinan hati yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Kemudian ada yang namanya ihsan. Ihsan adalah ketika kita mampu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Namun tentu kita nggak bisa lihat Allah di dunia. Tapi kita perlu tahu bahwasanya kita tatkala beribadah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Inti dari agama Islam adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu merealisasikan penghambaan total kepada Allah Azza wa Jalla semata. Inilah misi para nabi dan para rasul sepanjang zaman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat agar mereka menyembah Allah dan menjauhi segala peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di atas tauhid itu pula Islam membangun akhlak yang mulia. Sehingga tidak benar perkataan sebagian orang, fulan mentauhidkan Allah tapi akhlaknya buruk. Justru sebaliknya, seharusnya seseorang yang merasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, harusnya dia menjadi orang yang paling berakhlak di antara orang-orang yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Halal dan haram dalam Islam itu jelas. Islam menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Tidaklah Islam menutup pintu, melainkan membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Seluruh muamalah di dalam Islam dibangun di atas kejujuran, kasih sayang, persaudaraan, dan ketulusan. Islam menjaga 5 hal pokok. Yang pertama, Islam menjaga agama, melindungi pokok-pokoknya dan melarang segala bentuk penyimpangan. Islam juga menjaga jiwa, melarang segala bentuk kezaliman kepada jiwa dan mendorong lahirnya generasi yang baik. Islam juga menjaga akal dengan mengharamkan segala hal yang merusak akal. Di antaranya adalah khamr, narkotika, dan lain sebagainya. Islam juga menjaga harta dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta segala bentuk kezaliman yang lainnya. Islam juga menjaga kehormatan dan nasab dengan melarang ghibah, membicarakan keburukan orang lain, namimah, mengadu domba, celaan, fitnah, dan menutup seluruh jalan menuju perzinaan, mulai dari berkumpul sesama jenis, berpacaran, dan lain sebagainya. Islam juga menjaga hubungan antar manusia, memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan perempuan. Islam juga mengajarkan kita menghormati para ulama. Islam juga mengajarkan kita cara menasihati pemimpin dengan benar, bukan dengan cara mencelanya. Islam mengajarkan kita untuk taat kepada pemimpin selama mereka dalam kebaikan dan menasihati mereka tatkala ada kesalahan, serta mendoakan mereka agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum.
Islam bukan sekadar kewajiban yang dipikul. Islam adalah jalan menuju kehidupan yang paling indah dan paling bermakna dan paling membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagai penutup, perlu kita pastikan ya ibadallah, kita jangan sampai meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Sungguh tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Maka bersyukurlah ya ibadallah atas nikmat Islam yang ada pada hati kita pada hari ini. Islam adalah hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena nggak semua orang Allah kasih hadiah ini, dan tidak semua orang yang Allah kasih hadiah Islam mampu menjaga Islam dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengenal nikmat ini, mensyukurinya sepenuh hati, dan menghiasi diri kita dengannya sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam was-salihun wa na'udzu bika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam was-salihun. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.